अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। સૌપ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માન્યો છું। આ સાથે માનનીય બિશપ સાહેબ, રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનો તથા તમામ અધિકારીગણનો, એ સાથે તમામ એરિયાડીન સાહેબો, પાળક સાહેબો, ડીકન સાહેબો, સુવાર્તિક મિશનરી સાહેબોનો પણ આ સમય હું વિશેષ આભાર માનું છું। એ વિશેષ કરીને આજના બાઇબલ અભ્યાસને માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ। ખાસ કરીને આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈ પ્રાર્થના કરીએ। સર્વશક્તિમાન અમારા રાજા અને અમારા દેવ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ પિતા। તમારા મોટા અને ગૌરવી નામને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ પિતા, કારણ કે તમારા નામની અંદર સામર્થ્ય છે પિતા, તમારા નામની અંદર પરાક્રમ છે પિતા, તમારા નામની અંદર જીવન છે પિતા, તમારા નામની અંદર ઉદ્ધાર છે પિતા, તમારા નામની અંદર પાપોની માફી છે પિતા। એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ પિતા। હા પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ પિતા। ખરેખર પ્રભુ અમને સર્વને તમારી કૃપામાં તમે અમને ધરી રાખો છો પિતા, તમે અમને સંભાળી રાખો છો પિતા।
ને સતત પ્રભુ તમે અમારું રક્ષણ કરો છો પિતા. તેના માટે પણ તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પિતા. વિશેષ તમે આ સમયને માટે તમે આભાર માનીએ છીએ પિતા. તમારા જીવંત અને મૂલ્યવાન વચનો શીખવાને માટે, સમજવાને માટે તમે જે કૃપા આપો છો, સહાય કરો છો પિતા. ત્યારે ખરેખર આજે અમે બાઇબલ અભ્યાસની અંદર પ્રભુ અમે જોડાનાર છે પિતા. ત્યારે પ્રભુ તમારી અદ્રશ્ય હાજરી તમે અમારી મધ્ય રાખો પિતા. ને વિશેષ કરીને તમારું વચન એ સાથે મળીને પ્રભુ અમે શીખી શકીએ પિતા, ને તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવી શકીએ. એ જ અમારી પ્રાર્થના છે પિતા. અમારી સ્તુતિની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માંગીએ છીએ પિતા. આમીન. આ સમય ઈશ્વરના જીવંત અને પવિત્ર વચનો વાંચી તથા સાંભળી નહમ્યાનું પુસ્તક તેનો 2 અધ્યાય અને 17 અને 18 કલમ. નહમ્યા તેનો 2 અધ્યાય અને 17 અને 18 કલમ. ત્યાં ઈશ્વરનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. પછી મેં તેઓને કહ્યું કે આપણે કેવી દુર્દશામાં છીએ તે તમે જુઓ છો. યરૂશાલેમ ઉજ્જડ પડેલું છે, તેના દરવાજા અગ્નિથી ભસ્મ થયેલા છે. ચાલો આપણે યરૂશાલેમનો કોટ બાંધીએ, જેથી આપણે નિંદા પાત્ર ન થઈએ. મારા દેવની કૃપા દ્રષ્ટિ મારા પર હતી તે વિશે તથા રાજાએ મને જે વચનો આપ્યા હતા તે વિશે પણ મેં તેઓએ કહ્યું કે ઉઠો, આપણે બાંધીએ. એમ તેઓએ એ શુભ કાર્ય ઉમંગથી શરૂ કર્યું. આ જીવતા ઈશ્વરનું વચન છે. આ વાંચેલા વચન પર પ્રભુ આશીર્વાદ આપો. ટૂંકી પ્રાર્થનામાં જોડાઈ પ્રાર્થના કરીએ. પિતા, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પિતા. અત્યારે અમે તમારું જીવંત પવિત્ર વચન શીખવાને માટે અમે જઈ રહ્યા છીએ પિતા. એ વચનને શીખવાને માટે, સમજવાને માટે તમારી અજાયબ કૃપા, તમારું સામર્થ્ય તમે પરિપૂર્ણ કરશો પિતા. તમારા પવિત્ર આત્માની અગુવાઈ તમે પૂરી પાડો પિતા. તમારું વચન તો સોના કરતા પણ મૂલ્યવાન છે પિતા. તમારું વચન તો હથોડા સમાન છે પિતા. એ વચનને શીખવાને માટે, સમજવાને માટે, તમારું વચન બોલવાને માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય કરો પિતા. અમારી પ્રાર્થના અમારું ઉદ્ધારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માંગીએ છીએ પિતા. આમીન. આપણે ઈશ્વરના પવિત્ર અને મૂલ્યવાન વચનો આપણી સમક્ષ વાંચવામાં આવ્યા. નહમ્યા તેનો 2 અધ્યાય અને 17 અને 18 કલમ. જો એનો વિષય આપવો હોય તો નહમ્યા યરૂશાલેમની દિવાલનું પુનઃનિર્માણ કરે છે. નહમ્યા યરૂશાલેમની દિવાલનું પુનઃનિર્માણ કરે છે, અથવા તો પ્રોજેક્ટની ઘોષણા કરે છે. નહમ્યા જેના નામનો અર્થ થાય છે યહોવા દિલાસો દેશે. યહોવા દિલાસો દેશે એવો તેના નામનો અર્થ થાય છે. તેના પિતાનું નામ અખાલ્યા. તેનો સમયગાળો આ પ્રમાણે છે. ઈસવીસન પૂર્વે 466 થી લઈને 424 ની અંદર આ ગાળાની અંદર નહમ્યા એ સેવા કાર્યની અંદર એ જોડાય છે. બેબીલોનના બંદીવાસમાંથી આવેલા યહૂદી વંશજ નહમ્યાને પર્શિયાના રાજા અર્તાશાસ્ત્રના રાજ દરબારમાં વિશ્વનીય પદ પ્રાપ્ત થયું હતું. અર્થશાસ્ત્રના રાજ દરબારમાં વિશ્વનીય પદ પ્રાપ્ત થયું હતું. પાત્રવાહક નું પદ ખરેખર બહુ વગદાર પદ હતું. આજે આપણે નહમ્યા 2 અધ્યાય 17 થી 18 કલમ પર અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ. આ એક મહત્વપૂર્ણ કલમ છે ને જ્યાં નિરાશ થયેલી યહૂદી પ્રજા, યહૂદી સમાજના લોકોને દેશ નિકાલ, યરૂશાલેમનો વિનાશના સમયગાળા પછી યરૂશાલેમની દિવાલો પર ફરીથી બનાવવા માટે, પુનઃનિર્માણને માટે, ઉત્તેજનને માટે
પોતાના લોકોની દુર્દશા દરમિયાન પરિસ્થિતિ યરુશલેમથી પરત ફરેલા લોકોએ ખરેખર દયાજનક નમાઠા સમાચાર નહેમ્યાને મળ્યું છે. નહેમ્યા 1 ને 4 ની અંદર તમે વાંચો તો ત્યાં એના વિશે વાત લખવામાં આવી છે. ત્યાંથી કેટલાક લોકો ખરેખર એ માઠા સમાચાર જ્યારે નહેમ્યાને ખરેખર આપવામાં આવે છે ત્યારે એ વિશે એ માઠા સમાચાર કે શહેરની દિવાલો દરવાજા નિર્જીત જર્જરિત તૂટેલા હાલતમાં લોકોનું મનોબળ તૂટી ગયું જોવા મળે છે. એ સાથે નહેમ્યા 1 ને 4 માં ત્યાં ખાસ કરીને નહેમ્યા એ શોકના માઠા સમાચાર સાંભળીને નહેમ્યા શોક કરે છે, વિલાપ કરે છે અને આકાશના દેવની આગળ તેણે ઉપવાસ સાથે પ્રાર્થના કરી અને ઉપવાસ સાથે પ્રાર્થના કરી. યરુશલેમની દિવાલો ફરીથી બનાવવા માટે, પુનઃસ્થાપન કરવા માટે લોકોને પોતાની પરિસ્થિતિનું ભાન કરાવતો જોવા મળે છે. નહેમ્યા તેનો બીજો અધ્યાય 11મી કલમથી લઈને તમે 16મી કલમ તમે વાંચો તો એના વિશે વાત લખવામાં આવી છે. લોકોને પ્રોત્સાહિત કરે છે. ને પહેલું જે દર્શન નહેમ્યાને પ્રાપ્ત થાય છે એ તો દેવી દર્શન, દેવી પ્રેરણા વિશેની વાત લોકોને જણાવે છે. બીજી બાબત ત્યાં તો એક શાહી પરવાનગીની વાત કરે છે. રાજાનું સમર્થન નહેમ્યાને પ્રાપ્ત થાય છે એ લોકોને જણાવવામાં આવે છે. વાળા પહેલી જે બાબત છે, નહેમ્યાએ એ યરુશલેમની અંદર જઈને તેને સૌપ્રથમ નિરીક્ષણ કર્યું. નહેમ્યાએ સૌપ્રથમ યરુશલેમ જઈને તેને ખાસ કરીને નિરીક્ષણ કર્યું. 11મી કલમથી લઈને 16મી કલમ તમે ત્યાં વાંચો તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પછી હું યરુશલેમ આવ્યો અને 3 દિવસ ત્યાં રહ્યો. ને યરુશલેમ પહોંચ્યા પછી નહેમ્યાએ તેના સાથે ગુપ્ત રીતે શહેરનું નિરીક્ષણ કર્યું. ક્ષતિગ્રસ્ત દિવાલો, સળગાવેલા દરવાજાઓનું પવિત્ર યરુશલેમ જે આસ્થાનું કેન્દ્ર હતું તે ઉજ્જડ પડેલું હતું, જે ખંડેર હાલતમાં હતું, જે પવિત્ર સ્થાન, જે આસ્થાનું કેન્દ્ર હતું ને જે ખરેખર શાંતિનું નિવાસસ્થાન હતું, ત્યાં ખંડેર હાલતમાં એ જોઈને એનું હૃદય કકળી ઉઠે છે. એ સાથે તેને મૂલ્યાંકન કર્યું. નિરીક્ષણ કર્યા પછી કઈ બાબતો સમારકામ કરવાની જરૂર છે, કઈ ખરેખર લોકોને માટે જે ખરેખર તાતી જરૂરિયાત છે એનું તેને મૂલ્યાંકન કર્યું. નહેમ્યાએ જર્જિત હાલતમાં જોયું, તેની નોંધ કરી કે યરુશલેમ શહેર અપમાનજનક હતું. યરુશલેમનો અર્થ થાય છે શાંતિનું નિવાસસ્થાન, શાંતિનું ઘર, સમૃદ્ધિનું નિવાસસ્થાન, પવિત્ર શહેર. ઈશ્વરના નામનું અપમાન કરતું હતું. અને વિશેષ કરીને ગમે ત્યારે પ્રભુના લોકોને ખરેખર ગમે ત્યારે તેનો ચઢાઈ કરવામાં આવતી હતી. તેઓને એમનું ખેતર અને તમામ બાબતોને ખેદાન મેદાન કરવામાં આવતું હતું. અને ત્યારે નહેમ્યાએ નિરીક્ષણ કર્યું, ત્યાર પછી મૂલ્યાંકન કર્યું. મૂલ્યાંકન કરીને જે તાતી જરૂરિયાત હતી એ શહેરના ફરતે એક કોટ બનાવવાની, એને તાત્કાલિક સમારકામ કરવાને માટે એને પોતે એ હાથ ધરવામાં આવે છે. એ કાર્યને
હાથમાં લેવામાં આવ્યો છે, લોકોને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, અને એ સાથે તેને ઘોષણા કરી. ત્રીજી બાબત એ છે કે જાહેર ઘોષણા કરી. પોતાની ખાનગી તપાસ પછી નહેમ્યાએ લોકોને પરિસ્થિતિ રજૂ કરી. 17મી કલમ તમે વાંચો તો ત્યાં એના વિશે વાત લખવામાં આવી છે કે શહેરની ખંડેર હાલત જાહેર કરી અને તેમની શરમજનક અપમાનજનક પરિસ્થિતિનો અંત લાવવા માટે ચાલો આપણે યરુશલેમનો કોટ બાંધીએ, જેથી કરીને આપણે નિંદા પાત્ર ન થઈએ, હાસ્ય પાત્ર ન થઈએ, અને તેને પહેલ કરી. અને એ સાથે એ જ નહેમ્યાએ પ્રભુની આગળ ખરેખર 18મી કલમમાં જે બાબત ત્યાં લખવામાં આવી છે, તમે 18મી કલમમાં તમે જુઓ તો કહે છે કે ખરેખર લોકોને આખી એ પરિસ્થિતિનું વર્ણન 17મી કલમમાં ત્યાં વર્ણન કરે છે. પછી મેં તેઓને કહ્યું કે આપણે કેવી દુર્દશામાં છે તે તમે જુઓ છો. યરુશલેમ ઉજ્જડ કરેલું છે, તેના દરવાજા અગ્નિથી ભસ્મ થયેલા છે. ચાલો આપણે યરુશલેમનો કોટ બાંધીએ, જેથી આપણે નિંદા પાત્ર ન થઈએ. મારા દેવની કૃપા દ્રષ્ટિ મારા પર હતી તે વિશે, તથા રાજાએ મને જે વચનો આપ્યા હતા તે વિશે પણ મેં તેઓએ કહ્યું કે ઉઠો આપણે, એમ તેઓએ એ શુભ કાર્ય શરૂ કર્યું. અને એ જ રીતે ત્યાં સૌપ્રથમ તેને નહેમ્યા પર જે દેવની કૃપા દ્રષ્ટિ હતી એ કૃપા વિશે વાત કરે છે. પોતાના દેવ પરનો જે વિશ્વાસ છે, જે ભરોસો છે, જે આસ્થા છે, અને એ આસ્થા સાથે પોતાના લોકોને પ્રભુ આજે પણ ખરેખર આપણે ભલે પરિસ્થિતિમાં, વિકટ પરિસ્થિતિમાં છે, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં છે, જેમ ખરેખર પ્રભુ ઇબ્રાહિમની સાથે, યાકૂબની સાથે, એ સાથે ઈસાકની સાથે, મૂસાની સાથે, જેમ આપણા પૂર્વજની સાથે પ્રભુ આપણી સાથે ખરેખર તેઓની સાથે વાત કરી, એ જ રીતે આજે પણ પ્રભુ આપણી સાથે છે. અને એ કૃપા દ્રષ્ટિ આજે નહેમ્યા લોકોને જણાવે છે. એ સાથે સાથે નહેમ્યા શાહી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને મિશનને પુનઃસ્થાપિત કરે છે. ને શાહી સમર્થન, રાજાનું જે સમર્થન છે એ લોકોને ખરેખર વાકેફ કરે છે. એનો ઉપયોગ કરે છે, શાહી સત્તાનો ઉપયોગ કરે છે, ને રાજાનું જે સમર્થન છે એ સમર્થનને પણ લોકોની આગળ ખરેખર એ ઘોષણા કરે છે, પ્રગટ કરે છે. ને એ સાથે સાથે ત્યાં લોકોનો જે પ્રતિભાવ ત્યાં આપણને જોવા મળે છે કે તેઓએ કહ્યું કે ઉઠો આપણે બાંધીએ, એમ તેઓએ એ શુભ કાર્ય ઉમંગથી શરૂ કર્યું. તેઓએ વિલંબ કર્યો ને પણ સંમતિ દર્શાવી. ઈશ્વરના રાજ્યના નિર્માણમાં દરેક વ્યક્તિનો ભાગ છે. એક સિદ્ધાંત પર ભાર મૂકે છે. ભાગીદારની શક્તિ એ 52 દિવસની અંદર કોટનું નિર્માણ, લોકોની એકતાની અંદર, લોકો સાથે મળીને એ 52 દિવસની અંદર એ કોટનું નિર્માણ જોઈ શકાય છે. અને એનો સય પોતે નહીં પણ ખરેખર ઈશ્વરને માન અને મહિમા આપે છે. એ સાથે એમ કહે છે કે જ્યારે ઈશ્વરના લોકો તેમની ઈચ્છા સાથે સુસંગત બને છે ત્યારે અશક્ય લાગતી બાબતને શક્યમાં ફેરવે છે. ગમે તેવા અવરોધો હોવા છતાં, ગમે તેવી મુશ્કેલી હોવા છતાં પણ નહેમ્યાએ લોકોને એક કરીને, લોકોએ જે સહયોગ આપ્યો, જે ઉત્તેજન આપ્યું, અને સદાને માટે એ કોટનું નિર્માણ તેઓ કરી શક્યા. અને ખરેખર એ જે આ જ રીતે ઈશ્વર પણ આજે પણ મને તમને આપણા જીવનોને ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં આપણે ભણ્યા હોય ત્યારે પ્રભુ આજે પણ મારીને તમારી સાથે વાત કરવા માટે તૈયાર છે. આજે પણ પ્રભુ ખરેખર અશક્ય કાર્યને એ શક્યમાં ફેરવી નાખવાને માટે પ્રભુ તૈયાર છે. આજે જેમ નહેમ્યાએ પોતે ખરેખર નિરીક્ષણ કરીને, પોતે ખરેખર પોતાના જીવનમાં
જે મૂલ્યાંકન કરીને એ પરિસ્થિતિને જોઈને એ સાથે લોકોને એ પ્રગટ કરે, જાહેર કરે, અને લોકોને સાચી ઘટના એ જણાવે, અને ખરેખર એ કાર્ય એ સફળ તેઓ કરી શક્યા. ને આજે મને તમને પણ નહમ્યાની જેમ જુદી જુદી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે એક અધિકાર તરીકે. ત્યારે શું ખરેખર જે સત્ય ઘટના છે, જ્યારે આપણો વિરોધ થતો હોય ત્યારે શું ખરેખર શેના કારણે આપણો વિરોધ થાય છે, શા માટે અને કેમ? અને ત્યારે આપણે ઘણી વખત એવો નિર્ણય લઈએ છીએ અધિકાર તરીકે, ત્યારે તપાસ કર્યા વગર, મૂલ્યાંકન કર્યા વગર, નિરીક્ષણ કર્યા વગર આપણે એને દોષિત ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એને દોષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે જે સત્ય હકીકત છે એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, પણ આપણે એને દોષિત ઠરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી આપણે પોતે નિરીક્ષણ કરતા નથી, આપણે મૂલ્યાંકન કરતા નથી, ત્યાં સુધી એ સાચી વ્યક્તિને આપણે પારખી શકતા નથી. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈ પ્રાર્થના કરીએ. સર્વ સમર્થ આકાશવાસી પ્રેમાળ પ્રભુ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પિતા. ખરેખર પિતા મેં તમારો આભાર માનીએ છીએ પિતા, આ સમયને માટે, આ તકને માટે, તમારા મૂલ્યવાન વચનો શીખવાને માટે પ્રભુ તમે અમને જે કૃપા આપી, સહાય કરી, મદદરૂપ બન્યા પિતા. હા પિતા, તમે નહમ્યાના જીવનની અંદર અદ્ભુત અને મહાન તમે કાર્ય પ્રભુ તમે ખરેખર એના મારફતે કરી શક્યા પિતા. તમે તેઓને જવાબદારી સોંપી પિતા. ખરેખર પોતાનું જે વતન અને પોતાનો દેશ જે વિકટ પરિસ્થિતિમાં હતો પિતા, દુર્દશામાં હતો પિતા, જે યરુશાલેમ જે શાંતિનું ઘર હતું પિતા, આજે ખંડેર હાલતમાં હતું પિતા, ત્યારે પ્રભુ ખરેખર તેને પોતાની જાતને તૈયાર કરી ને પોતાના દેશને માટે ખરેખર પ્રેમ દર્શાવ્યો પિતા. ને એવા સમયની અંદર રાજાની પાસે પરવાનગી લઈને, હા પિતા, એ કોટ બનાવવા માટે, એ શહેરને ફરી પુનઃસ્થાપિત કરવાને માટે પ્રભુ તમે જે કૃપા આપી, સહાય કરી પિતા. વિશેષ કરીને લોકોને સત્ય જે ઘટના છે પિતા એને પ્રભુ માહિતગાર કર્યા પિતા. હા પિતા, પોતે હા પિતા અધિકાર હોવા છતાં પોતે નિરીક્ષણ કરીને પિતા, હા પિતા અવલોકન કરીને પિતા, અને પ્રભુ સત્ય ઘટનાને હા પિતા તેને ખરેખર લોકોની આગળ જાહેર કરી પિતા. એ પરિસ્થિતિને વાકેફ કર્યા પિતા. આજે પ્રભુ તમે અમને જવાબદારી સોંપી છે પિતા. હા પિતા, એક બાળક તરીકે પ્રભુ અમે ઘણી વખત હા પિતા બીજા લોકોને અમે ખરેખર દોષિત ઠરાવવાનો અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પિતા. કોઈ પણ એના વિશે તપાસ કર્યા વગર, હા પિતા જાણ્યા વગર, અવલોકન કર્યા વગર, હા પિતા મૂલ્યાંકન કર્યા વગર, એ સાથે અમે નિરીક્ષણ કર્યા વગર અમે એ વ્યક્તિને દોષિત ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ પિતા. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પિતા, ફરીને વખત પ્રભુ તમામ લોકોને સાથે રાખીને એકરૂપતાના બંધનમાં બાંધીને સત્ય જે ઘટના છે પિતા, એ સત્ય ઘટના લોકોને આગળ પ્રગટ કરીને હા પિતા એ સત્યને ખુલ્લું કર્યું પિતા. દરેક લોકોએ પ્રભુ ખરેખર તેઓ વાકેફ થયા પિતા, અને ખરેખર એ કાર્યને માટે પ્રભુ દરેક લોકોએ પ્રભુ એ પરીક્ષણો હા પિતા સંકટો હોવા છતાં, મુશ્કેલી હોવા છતાં સાથે મળીને એ 52 દિવસની અંદર પ્રભુ તેઓ કોટનું નિર્માણ કરી શકે પિતા. હા પિતા, તમારા પર વિશ્વાસ કર્યો પિતા. હા પિતા, તમારા પર તેઓ ઢેલ્યા પિતા. એ વિશેષ કરીને એ મોટું અશક્ય કાર્યને પ્રભુ તેઓ શક્યમાં તેઓ પરિપૂર્ણ કરી શક્યા પિતા. એ તમારો મહાન એ આશીર્વાદ તેઓ પ્રાપ્ત કરી શક્યા, તેના માટે પણ તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. વિશેષ તમારી પ્રાર્થના છે ખાસ કરીને મારી વિશ્વ સાહેબને માટે, હા પિતા એમની જવાબદારીને માટે, ને વિશેષ કરીને તમામ એ ધર્મ સેવકો, તમામ જુદી એમના દ્વારા એમની આગેવાનીમાં પ્રભુ થતા એ તમામ કાર્યોને પ્રભુ લક્ષમાં રાખીને
આગેવાની આપવાને માટે પ્રભુ તમારી અજાયબ કૃપા, તમારું સામર્થ્ય તમે પરિપૂર્ણ કરશો પિતા. તમે એના મુખના દ્વાર બનો પિતા. હા પિતા, વિશેષ કરીને એમની સેવાઓને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો પિતા. એ સાથે અમે પ્રાર્થના કરીશું પિતા, તમામ વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો માટે અમે પ્રાર્થના છે પિતા. જો મુશ્કેલીમાં હશે પિતા, દુર્દશામાં હશે પિતા, જો સંકટમાં હશે પિતા, જો નિરાશામાં હશે પિતા, જો દુઃખી છે પિતા, આ ક્ષણે પ્રભુ તમે હા પિતા ખરેખર ફરી તમે પુનઃસ્થાપિત કરવાને માટે તમે તૈયાર છો પિતા. એને ફરી બાંધવાને માટે તમે તૈયાર છો પિતા. એને ફરી નવજીવન આપવાને માટે તમે તૈયાર છો પિતા. આજે પ્રભુ ખરેખર એવા લોકોના જીવનની અંદર તમે પરિવર્તન લાવો પિતા અને પુનઃસ્થાપન કરો. વિશેષ સમય પ્રાર્થના કરીશું પિતા, ખાસ કરીને જુદી જુદી મંડળીઓને માટે, મંડળીઓના તમામ ધર્મ સેવકોને માટે, તમામ ડીકન સાહેબોને માટે, સુવાર્તિક સાહેબોને માટે, મિશનરી સાહેબોને માટે, લીડર આગેવાન ભાઈ બહેનોને માટે, વિશેષ કરીને સાથે મળીને આ વચન શીખવાને માટે તમે જે કૃપા આપી સહાય કરી એના માટે પણ તમારો પુષ્કળ આભાર માન્ય છે પિતા. હા પિતા, ફરીને ખર પ્રભુ આ વચન દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે બોલ્યા પિતા. ત્યાં પ્રભુ અમારા જીવનની અંદર પ્રભુ ખરેખર તમારું વચન રાજ્ય કરે પિતા. તમને માન મહિમા આપીએ એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. મારી પ્રાર્થના અમારું ઉદ્ધારના ભવિષ્ય કૃષ્ણ માંગીએ છીએ પિતા. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા ભાવ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસને અમારી રોટલી આજને આપો, જેમ અમારા ઋણીને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ગુંડાઈથી માં શુદ્ધ કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ આપણો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની સંગત તમામ વિશ્વાસી લોકોની સાથે હમણાંથી સર્વકાળ સુધી રહેજો. आमीन। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला।
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला।